ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಗೂ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ 17/5/2025 ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊಸೂರ್, PSI ಸಬರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ MM ಚೌಧರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮಾ ವಾಸನ್, ಶ್ರೀ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಖಾಜಿ, ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬೋವಿ, ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಹಮದ್ ಮುಜಾವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಝಹಿರುನ್ನಿಸಾ ಮುಜಾವರ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. I joined Vikas Career Academy on 4th April. I came to know about this academy on YouTube, and I took admission on 4th April, and I started attending classes from 5th April. I attended all the classes of Mujawar sir, Parkar sir, Kaji sir, and Anu madam. The classes were very interesting and joyful. Sir taught us grammar English with usage English and spoken English. Sir teaching methods are very easy, through which we can learn clearly. So we learned many things, sir. Here I am from Koppal. I am studying in 6th standard. I don't know to read English, write, to speak. I know about this in YouTube channel. Before I don't know English. Afterwards I come in Vikas Career Academy. To all teachers for guiding us and making our generations lesson memorable. Thank you. When I came here, I learned English very well. Here all teachers are very good, and they are given for teaching. Here accommodation and food is good to other academy. To spread peace, harmony and positivity, let us invite our academic choir on stage for the soulful prayer song. And all my dear friends, once again, a warm welcome to you all for this vacation ceremony, send-off party. Miss Anupama Madam, who is faculty of this academy. Welcome you, ma'am. Now it's time to welcome our Warden Kiran sir. Big round of applause. So first of all, I would like to welcome all of you to this beautiful function of vacation batches. Send-up party of vacation batches. No doubt, Mangalagiri and all the teaching staff and non-teaching staff. So it is my pleasure to chief guest and guest of this function.
First of all, I would like to thank Hosur sir. He is police sub-inspector at Suburban Police Station in Harvard. He born and got up at Handipur, Taluk Raipur, district Belgaum. A doctor, because her father is also a doctor, and she is my niece also, my sister's daughter. Please. So, token of love, respect from Vikas Career Academy, Harvard. Thank you, sir. Yes. Wait. So, congratulations. So, percentage is not important. Skill is very important. So he knows driving skills. He knows have a precision. Please come on the stage. Yes, thank you. Because all the faculty are backbone of our institution. So without you people, so it is very difficult to run. Felicitate. Yes. Please. Yes, thank you, wonderful. Felicitate our faculties. So without faculty, without team, it is not possible. It is teamwork. Request Alora madam, Alora Sayam, please come and have a felicitation. Please come fast. Any faculties? Patta sir, please come. Kiran, please come. Okay, please come. Thank you, sir. Thanks for your coming and receiving our token of love and respect. Yeah. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, 13 ಇಂದ 18 ವರೆಗೂ ಅಥವಾ 20 ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ, ಇದು ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗ PUC ಯಲ್ಲಿ 96% MBBS ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್, ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಬಂದು MBBS ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಂಜಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್
ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ FIR ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಿರುತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಹುಡುಗರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು 10th ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ PUC ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಏನ್ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇದು ನೋಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಗಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ ನಶೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ CGPA ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಾಗ ಒಂದು 7.5 ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಿ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ನಾಗರಿಕರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊಸೂರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Really proud of our beloved chief guest, great chief guest. Very wonderful personality sir. ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಮಿಷನರ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ MSc in mathematics. She is doing very hard work. Yes. So she is doing hard work, sir. She is based, yes, sorry, BCA. Yes, thank you. And criminal lawyer, advocate, high court advocate. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Not as a client, as a friend. Thank you very much for coming here. Yes. Thank you everyone. It is small token of love and respect from Vidas Academy. It is come. Please have a big clap. Thank you, madam. Thank you, madam.
major man behind this institution, Ahmed Shri Ahmed Hudawar sir. He born on 1st June 1975 at Fajalabad Taluk, Karnataka district. He completed his high school at RMS School, Dharwad. He came from Karnataka University, Dharwad in 1996, and he finished his B.Ed from Mysore in 1997. He started his institution Vikas Career Academy at 1999 and successfully running 25th year. Vikas means development. He taught English for more than 50,000 students so far. So we will have labs for Hudawar sir is a dynamic personality and legendary in his own teaching. Legend in his own teaching. Like a round of applause. Chetan has got 36% in the 10th standard. Now second year he will score more. All the best and he is. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am going to the college. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. I have gone to the college. Beautiful. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. I have been going to the college since last year. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆ. I went into the market. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. I was going to the college last year. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. I had gone to the college last year. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೆ. I had been going to the college since last year. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ. I have been reading the letter this morning. Yes. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ. I wrote the letter yesterday. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. I was reading the letter yesterday. ನಾವೀಗ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not ready. ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? Are you ready? ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Are you not ready? ನಾವೀಗ ಓಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. We have run. ನಾವೀಗ ಓಡಿದ್ದೇವೆ. Have we run? ನಾವೀಗ ಓಡಿರ್ತಿಲ್ವೇ? Have you not run? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಿ? When do you come? Which one parent in the year of 2008? So we have 3 children. She is everywhere. She is helping me in my office work. Everything. Thank you. Sorry for that. My name is Fazal Kwali and I have passed the SSLC examination with 97%. If I had to describe my experience as a 10th grader, I would say that being in 10th standard was somewhat like riding a roller coaster. There were ups and downs. Once the ride started, there was no backing off. At times, it felt scary, stressful, and exhausting. But at the same time, we cannot deny the unlearning we had throughout the journey. And honestly, once the ride is over, we only remember the happiness, the achievements, and the beautiful moments we experienced. In fact, I was not the kind of a student who studied for 10 or 12 hours every single day. Occasion to speak, to narrate, to prorogate and propagate some few words before you. Dear students, you have such a product of our nation, a product of our world at large, just like you are the rose of our garden. Rose, you know, you are the flower of our garden like India. Since I want to be introduced first thing before you. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು. ತಾವು ನನ್ನ
ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಕನ್ನೋ ಹೋರಾಟಗಾರ in the sense for the establishment of the High Court bench. ತಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅವರು ನಾನು I had been for the establishment of the High Court bench. I had been to 15 days Ballari jail. ಯಾಕೆ ಒತ್ಸ್ಕೊ ಗೊತ್ತಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲ್ 15 ದಿವಸ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ 15 ಡೇಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ. 3 ದಿವಸ ಸಿಂಗಲ್ಗಾ ಜೈಲ್ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. 3 ದಿವಸ ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಗುನ್ನಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾರು ಶಾಣೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಲ್ವಾ? ಹುಲಿ ಹಾರಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ನುಡಿದವನು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಲಿತದನ್ನು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡಲೆಯ ಕಾಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು 1 to 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು, PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದು. ಆದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಸೆ. ಆ ಆಸೆ ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ KLE ಸ್ಕೂಲು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಏನು? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಸೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕೆಲಸದ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸೆ ಅದು. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾವ ಸಾಯ್ತಾಳ. ಯಮರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಮರಾಜ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀನು ಜೀವನದಾಗ ನಿಮ್ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ ನರಕ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಯಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಏನೋ ನೋಡಿದ ದಯವಿಟ್ಟು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ನರಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಮರಾಜ ಸರಿ ಬಿಡು ಅಜ್ಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಯಮರಾಜ. ನರಕದಾಗ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ, ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಜಗಳ ನಡೀತಿರ್ತಾವ, ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಿರ್ತಾವ, ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಅಂತಾವೆ ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳ ಅಜ್ಜಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಕುತ್ತಾಗ ಜಗಳವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಲೇ ಯಮರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಜಗಳನ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ನರ್ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಗಳದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಳುಗಿ ಆಗಿರು. ಆಕೆ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಮರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರ್ಕ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೂ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನರಕದೊಳಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ನವನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಂತೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು ಏನಿದ್ರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಬಂದ ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸರ್ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಲವಾರು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದೊಳಗ ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದೊಳಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಣ್ಣದಾತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಡನ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಾಗಲಿ ಜವಾಹರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗಣ ಬಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ.
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁਇਨ ਤੂੰ